हूँ आया दूरों चल के, हूँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो सरनाई जियो। मैं असर की चित मैं असर की चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समरथ गुरु, लोक परलोक दे रखियक भगत वशल ज्ञान दे सागर, गुरुआं भगतां भट्टां सिखां दी इलाही प्यारी बाणी, बाणी जोत स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी दी पावन पवित्र गोद विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही सत्संग जी। धनता दे योग असीं सब वडभागे हाँ। गुरु साहब ने मेहर कीती है, बचिया होया जीवन रहिंदे होए सवास लेखे विच लाउण दा महाराज जी ने समा बख्शिया। जिसनों समा मिल जाए वह वडभागा, जिस कोल समा निकल जावे उहदे लई पछतावा है। जिस दा समा सफल हो जावे वो सब तो बेस्ट है, ते जिहदा समा खराब हो जाए, एक तो समा टाइम पास हुंदा है ते एक समा खराब हुंदा है। एक समा चंगा लंघदा है ते एक समा सफल हुंदा है। असी इस वेले की गल करते हैं, सफल मूरत सफला घड़ी, जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप न लगे जिस हर का नाम आधार। बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार। जिसने समय दा साथ दिता, समय ने उसका साथ दिता, ते फिर समय ने ही उसनू उभारिया। जिसने समय दा विचार नहीं किया, समय नू बर्बाद किया, समय की कदर नहीं की, वो मनुख ने जिंदगी दे विच सफलता प्राप्त नहीं की। ओहदे कोल हमेशा पछतावा, मायूसी यही चीज रहे। वो अंदरों जिहड़ा रिलैक्स नहीं हो पाएगा। इस करके सानू समा मिलिया, और सानू समा मिलिया गुरु दे कोल बैठण दा। ते बड़ी बार सुनिया, जिस पास बैठे हैं सोही है सबना दा वे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह। सो इस वेले जो भी जुड़िया होया शब्द दे नाल, ओदा समा बेस्ट समा बेस्ट। सो इसलिए इस समय नू होर ज़्यादा सुंदर बना दईए गुरु दे शब्द दे द्वारा। ते इस नू कहंदे ने पंजाबी विच सोने ते सुहागा। ध्यान देना, एक सिंपल चीज़ नू शृंगार दईए, ओहदे सुहापण विच ते ओहदी सुंदरता दे विच वाधा हो जांदा है। इसी तरह जिंदगी दा समा रोक के भी निकलदा है, समा मजबूरी च भी पास हुंदा है, ते समा खुशी दे नाल भी लंघदा है। सो असी अपनी जिंदगी दा समा हसदियां हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खवंदियां, ये बाणी दा फरमान है। हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खवंदियां विचे होवे मुक्त। असी अपना समा हसदियां ने, अपने परिवार विच खेलदियां ने, खांदियां ने पींदियां ने,
महाराज जी कहते तुसीं लगाउणा है। जिंदगी नूं जिउणा है, ना कि बोझ बना के रखना है। जिंदगी दे विचों रस लैना, ना कि जिंदगी नूं जहर बनाउणा है। जिंदगी दे विच सफल होना है, वधदे जाना अगे नूं, ना कि पिछे नूं वेखना। अगाह को त्राग, अगाह को त्राग, पिछा फेरना मोढ़ड़ा। अगे नूं देखना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते ने, अगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। जिहड़ा कल हो चुका है उन्होंने छड्ड। चंगा हो गया बुरा हो गया छड्ड। चंगा हो गया तां भी सिक्ख्या लै, जे कोई बुरा हो गया बीते हुए कल विच तां भी सिक्ख्या लै। जे चंगा दिन लंघिया कल दा तां भी सिक्ख्या लै, जे कोई माड़ा लंघिया ते माड़ी चीज़ तो भी सिक्ख्या लै भी मैं ये मुड़ नहीं करनी, इसने मैनू परेशान किया ते नुकसान किया। सो विचार चल रहा है समा जिंदगी, साडी जिंदगी नूं समा मिलिया होया, अजे तक साडे कोल है समा, अजे तक साडे चलदे पए ने श्वास, अजे तक साडी बॉडी दे अंदर हन प्राण। इसे करके ही सानू कह सकते हैं प्राणी। जदों श्वास बाहर निकलते हैं फिर की हुंदा है, मृतक प्राणी। जदों तक असी बोलते हैं, तुरते फिरते हैं, बहते हैं, सोचते हैं, क्रिया करते हैं, उदों तक हाँ असी प्राणी। ते प्राणी नूं बाणी ने हमेशा कहा कि प्राणी तू आया लाहा लैन लगा, कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। तेरी जिंदगी रूपी रात जिहड़ी है लंघदी जा रही है, पैर बीते जांदे ने, आह दिन ते पैर, पैर ते घड़ी, घड़ियां औद घटे। जिंदगी तेरी घटदी जांदी है, तन छिजै, तन तेरा निर्मल कमजोर, ऑल बॉडी पार्ट वीक, वेरी वीक। दिनों दिन जिहड़ा है शरीर जिहड़ा है जो 25-30 साल तो बाद जिहड़ा है हौली हौली शरीर जिहड़ा है फिर उतां नूं नहीं जांदा, वाधे दा भी एक समा हुंदा है शरीर दे विच। एनर्जी दा, बॉडी पार्ट्स दे वाधे दा भी समा हुंदा है। ते जदों फिर 25-30 साल तो उपर बंदा वधना शुरू हो जाता है, फिर बॉडी जिहड़ी है वो प्रोग्रेस जिहड़ी उपर नूं नहीं करदी, फिर हेठां नूं आउंदी है। जे तो इसनूं सांभ लिया जाए, जे अपने आप नूं, अपने शरीर नूं, अपनी सोच नूं, अपने विचारां नूं बन लिया जाए, इन्हां ते कंट्रोल कर लिया जाए, फिर बैलेंस बराबर रहिंदा, लंबी जिंदगी बंदा जीऊ जांदा है। ते जे अपने आप ते कंट्रोल ना होया, सोच ते कंट्रोल ना होया, सुभाव ते कंट्रोल ना होया, हर वेले खपी जाना, हर वेले सड़िया ही रहना, हर वेले नफरत ते ईर्खा विच रहना, हर वेले झगड़े विच पिया रहना, ते जिंदगी घटदी है। महाराज जी कहते ने बाणी विच लिखिया, चिंता चिखा बराबर है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है, जल मह जंती उपाय न तिना भी रोजी दे, बड़ी तेरी कीमती काया, इसनू सोच सोच के एवें ही ना खराब करीगा, करी जा, सो करता चिंता करे। जिसने तेनों बना के भेजा उन्होंने तेरी ज्यादा, तेरे नालों तेरी उसनू ज्यादा चिंता है। बच्चों नूं थोड़ो चिंता है अपनी परवरिश की, मां नूं चिंता है, बाप नूं चिंता है इन्हें खाधा पीता कि नहीं, इसने पढ़ाई दे विच चंगे नंबर लायक नहीं है, पिता नूं पता, उन्होंने चिंता यदि प्रोग्रेस विच वाधा हो रहा, विकास हो रहा, पढ़ाई दे विच पिछां नूं जा रहा, ये माँ बाप नूं चिंता। इस करके खाण पीण पहनण दी साडे माँ बाप नूं साडी चिंता है। ते गुरु साहब भी बाणी विच कहंदे ने, सो करता चिंता करे, ओ करता पुरख तेरी चिंता करेगा, तू क्यों चिंता करदा। जिन्ने उपाया जग, जिसने जग बनाया है ना, जिसने संसार नूं साध संगत जी पैदा किया, ओदी ड्यूटी बनदी है। असी अपने धीआं पुत्रां बच्चों नूं पैदा किया ते साडी नैचुरली कुदरती ड्यूटी है उन्हां दी परवरिश करनी, उन्हां दी परवरिश करनी, उन्हां दी पालना पोषण करनी, चंगी एजुकेशन देना, चंगा पालन पोषण खाण पीण नूं देना, पहनण नूं देना, हर चीज़ देनी, वो साडा एक नैतिक फर्ज है। जिहड़ा इस फर्ज तो भजदा है बाणी उसनूं माफ नहीं करदी। जिहड़ा गृहस्थ विच रहिंदिया होया अपने फर्जां नूं पहचानदा नहीं, फर्जां तो भजदा है, उसनूं भगौड़ा कहंदे ने, ते भगौड़िਆਂ नूं कोई भी
ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਸੇਗੀ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਏਗਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਭਇਓ ਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਧਿਆਰਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਰਵਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਰਵਾਉਣਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਰਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਹੱਸਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਠੋਕਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੋਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਜਗ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਗ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਸਭ ਲਾਗੇ। ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਨੇ ਢੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਭੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ એનર્ਜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ।
ਵਿਘਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਰਮੌਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਦੀ ਵੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਸਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਹੀ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਝਗੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ, ਰਿੜਕ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਏਦਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਖਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ ਰਹੀਏ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਪੰਜ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜ ਤੱਤ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਪਾਂਚੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿਸਤਾਰ, ਪਾंच तत् कर पुतला किया, पांच धात कर पुतला किया। ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੇ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ। ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼, ਅੱਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਨ ਵੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਗਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਹੈ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਟ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਤੱਤ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ, ਪੱਥਰ ਮਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਮਾਰਦਾ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀਵਾਂਪਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਉਡਾਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚੇ ਪੰਚ ਤੱਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖਿਆ। ਕਨਕ ਕਾਮਣੀ ਜੁਗ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, FD ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਪਦਾਰਥ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਵ ਇਸ਼ਟ ਮੀਟ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਜੁਗ ਵਿਵਹਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਧਨ। ਕਨਕ ਕਲਾ ਜੈਸੇ ਮਾਂਡੀਅਲ, ਕਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ ਧਨ, ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਲ ਬਿਊਟੀ, ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਪਿੱਛੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਟੁੰਬਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਨਕ ਕਾਮਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਮੁੰਦੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਪਾਂ ਛੱਲੇ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਹਾਰ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ,
ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਟਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਟਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੰਮ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬਾਤਰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗਰੀ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਤਲਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੈ, ਕਣਕਵੰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੋਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ 1430 ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਲੀਤ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋਤ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸ ਪੀਵੈ ਕੋਏ। ਸੁਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ, ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ, ਜੀਵੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸ ਪੀਵੇ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ $100 ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ $50, $20, $100, $300 ਦੀ ਟਿਕਟ, $500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਿਓ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਸੀਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਨ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਚਲ ਜੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।
ਜਿਹਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਝੂਰਿਆ ਕਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਨੀਂਦ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡੱਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਝੁਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਮਿਹਨਤ, ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ? ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕੰਮ ਆਪ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੁਣੋ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ, ਉਦਮ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ, ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਭੰਚ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਚਰ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸ ਪੀਵੈ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਬਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਨੈਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜੀਭ ਤੇ ਧਰੋ ਤੇ ਕੜਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾਇਸ਼, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੁਖਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਵਾਂਗੂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100% ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ABC ਉੜੇ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਦਖਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਮ ਖਾਂ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚੀ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਝਗੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਨ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਗਰਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੰਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੇ ਦਹਾੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ, ਜਵਾੜਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛੁਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਫਿਰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਦਾ ਰਸ ਪੀਵੈ ਕੋਏ, ਜਰਾ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਵਈਆਂ 'ਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਧ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਲਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਵਿਹਲੜ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲੜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੀ, ਨਾਮ ਜਪੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਕਿਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਬੈਠੀ ਘਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ, ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਅਵਾਰਾ ਨਾ ਘੁੰਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਅਵਾਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਨਾ ਘੁੰਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕਿਹਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਹੱਟੀ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਜਰਾ ਮਰਨ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਛੱਠ ਖੱਟ ਚੱਕਰ ਛਾਉ ਦਿਸ ਤਾਏ, ਛੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਤੇ 1 ਛੇਵਾਂ ਮਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਭਟਕਦਾ, ਛੱਠ ਖੱਟ ਚੱਕਰ ਛਾਉ ਦਿਸ ਤਾਏ। ਛਾਉ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਪਾਸੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਨ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁਬਦਾ ਮੇਟ ਖਿਮਾ ਗਹਿ ਰਹੋ। ਭਟਕਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨਾ ਸਹੋ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਸੂਲਾਂ ਮਕਾਈ ਦਿਓ, ਇਹ ਝੰਜਟ ਮਟਾ ਦਿਓ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨਾ ਸਹੋ। ਇਹ ਕਰਮ ਦੀ ਸੂਲ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਤੇ ਸਤ ਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਛੂਟੇ ਸੰਸਾ ਮਿਟ ਜਾਹੇ ਦੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸੰਸ਼ੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ, ਸੁਨ ਸਰੋਵਰ ਪਾਵੋ ਸੁਖ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਮ ਫੁਰਨੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਮਿਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਲ ਮਹਾਨਿਦਰਾਇਆ। 8 ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਰਸ ਰੁਦਰ ਮਾਸ ਮੇਦਾ ਅਸਥੀ ਮਿਜ ਵੀਰਜ ਤੇ ਨਾੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਰਸ ਰੁਦਰ ਮਾਸ ਮੇਦਾ ਅਸਥੀ ਮਿਜ ਵੀਰਜ ਤੇ ਨਾੜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਲ ਮਹਾਨਿਦਰਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੇ ਭੇਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਮੀ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਾਧ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 9 ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ। ਬਹਿਤੀ ਮਨਸਾ ਰੱਖੋ ਬਾਂਧ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਵਿਸਰ ਜਾਹੋ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਿਹਨਤ ਐਸਾ ਫਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਹਨਤ ਐਸਾ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਵੋ। ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕੱਤਕ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ। ਭੈਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।